السلام علیکم، السلام علیکم۔ شروع سے اہم رہا ہوں منصف، لوگ میرے دائیں بائیں پھرتے ہیں۔ کیا بات ہے جناب، شروع سے اہم رہا ہوں منصف، لوگ میرے دائیں بائیں پھرتے ہیں۔ ندیم افضل چند جو جناب چند چڑھا رہے سی پہلے پی ٹی آئی میں چلا گیا، نون لیگ پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے، اور آج ادھر آ گیا۔ پہلے ادھر ویلکم ہوا، آج ادھر ویلکم ہوا۔ یار کمال ہے، قسم خدا کی، لوٹوں کی بھی کمال ہے، لوٹوں کی۔ کل میں فواد چودھری کے شہر جہلم گیا تھا، ٹھیک ہے، میں نے وہاں سے آپ کے لیے ویڈیو بھی بنائی۔ اور آج اتوار ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، مجھے لوگ کہتے ہیں ڈیٹ بھی بتا دیے کرو، تو 6 تاریخ ہے، 6 مارچ ہے، اتوار ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا، میں نے کہا یار یہ، کیونکہ فواد چودھری کو ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں، وکیل ہے، تو اس کے چچا، اس کے بھائی، اس کے یہ سارے جناب ہر حکومتی پارٹی میں رہے ہیں ہر حکومتی پارٹی میں رہے ہیں اور راج کیا ہے انہوں نے۔ اقتدار ان کے لیے مزے لیتے ہیں۔ عام عوام لوگ بیچارے پس رہے ہوتے ہیں کہ سر جی یہ دیکھیں اور وہ دیکھیں، لیکن ساری پارٹیوں کا یہی حال ہے۔ جو مشرف کے ساتھ رہے تھے، آج اگر وہ نون لیگ میں ہے تو وہ معتبر ہیں، امیر مقام ہو، طلال چودھری ہو یا جو بھی ہو، نام لینا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن ویسے کہہ رہا ہوں، پیپلز پارٹی پہ نون لیگ میں آ جائیں ویلکم، نون لیگ سے پیپلز پارٹی میں آ جائیں ویلکم۔ اور آج اتنا میڈیا بھی ندیم افضل چند کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جناب انہیں آج پھر چند چڑھانا ہے، تو آج جناب پھر وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، دھڑلے سے۔ چلو تم ادھر ہوا ہو جدھر کی، ہائے ہائے ہائے، کیا سبحان اللہ۔ میں یہ اس کے فواد چودھری کے حوالے سے بتاؤں، ہر حکومت میں یہ رہے ہیں، ہر حکومت میں۔ تو وہ ایک بندہ تھا، انہوں نے کہا جی کہ ہم کبھی نہیں بدلے، یہ حکومت ہی بدلتی ہے، ہم تو حکومتی پارٹی میں ہیں، ہم ہر حکومتی پارٹی میں ہیں، چاہے ادھر وہ سکھوں کی حکومت بھی آ جانا، ہم اس میں ہیں۔ تو مجھے ایک بندہ وہ بتا رہا تھا، کہتا ہے دیکھو جی ضیاء الحق کا مارشاء اللہ آیا، ایک وزیر تھا، تب وہ وزیر تھا، میں نام نہیں لیتا، ہم نے کہتا جی حکومت مارشاء اللہ کا ساتھ دیا، پھر جناب ایوب خان کا ساتھ دیا، پھر ضیاء الحق کا ساتھ دیا، پھر مشرف کا ساتھ دیا۔ کہتا ہے منصف جو چوتھا مارشاء اللہ آئے گا نا، ہم اس کا بھی ساتھ دیں گے ہائے ہائے ہائے، اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں۔ سر جی یہ پھر لوٹوں کی اہمیت ہے، ہر جگہ ہے، کوئی پارٹی اس لحاظ سے سیاسی نہیں ہے۔ آپ اگر کہیں جی جماعت اسلامی کو بھی آج ہوا ملے نا کہ اقتدار کی، ادھر بھی ایسے لوگ چلے جائیں گے۔ تو کوئی پارٹی ایسی نہیں، پوری دنیا میں کہیں ایسے نہیں ہوتا، 1% ہوتا ہوگا، یہاں 99% یہی ہوتا ہے۔ مشرف آیا، اس نے کہا میں نے احتساب کرنا ہے، سارے یہ پرویز لائی وغیرہ یہ وہ سارے مشرف با اسلام ہو گئے کہ جناب ان ساڑھا احتساب ہوئے گا، اسی کی کریے۔ تو اسی طریقے سے ہوتا ہے سر، حکومت میں اگر ان کا ساتھ نہیں نہ دیتے، ایک مجبوری بھی ہوتی ہے تھوڑی سی، چلے ان کی فیور کر دیتے ہیں، لوٹوں کے حق میں بات کر دیتے ہیں کہ اگر وہ لوٹے نہیں نہ بنیں گے، پھر ان کے لیے جیل ہے، ان کے لیے نیب ہے، ان کے لیے ایف آئی اے ہے، ہر چیز پھر ان کے لیے ہے۔ اگر وہ ادھر چلے جائیں گے، پرویز الہی کو اب نیب نے آزاد کر دی ہے، ماشاءاللہ۔ نیب بھائی، جوید اقبال بھائی، تیرا بھی بڑا شکریہ، تو بھی بڑا منصف بنا پھرتا ہے، ہائے ہائے ہائے۔ اچھا جی، اب کل پرویز خٹک نے کہا جی کہ یہ اگر ہمارے 10 خریدیں گے نا ممبر، ہم ان کے 15 خرید لیں گے۔ کوئی اس کا کوئی بیان کا نوٹس لیے؟ اور پھر کل شہباز گل نے باقاعدہ اسپیشل پریس کانفرنس کی ہے کہ جناب ہمارے ممبروں کو خریدا جا رہا ہے۔ تو ایک بندہ کہہ رہے تھی کہ اس کا مطلب ہے کہ تھوڑے ممبر برائے فروخت نے کدھر سے آئے؟ عمران کے پاس کدھر سے آئے؟ عمران پہلے یہ فلسفہ لے کے آیا تھا نا کہ میں نے یہ لوٹو شوٹو کو نہیں لینا،
تو उसको सारे इन लोगों ने ही कहा, अपने लोगों ने कहा कि सर जी फिर ਤੁਹਾਡੀ हुकूमत नहीं आनी, फिर ਤੁਸੀਂ जमात इस्लामी की तरह ही रहना है, हुकूमत नहीं आनी ਤੁਹਾਡੀ। फिर इसने जनाब लोटों को लिया, धड़ाधड़ लौटा लौटा, इधर से लौटा, सुबह से लौटा, शाम को लौटा। अच्छा सर क्या किया जाए, आप मशवरा दें। मैं आज लोटों के ऊपर जो बोल रहा हूँ ना, अभी बताता हूँ आपको, राना सनाउल्लाह का और अदम एतमाद का भी बताता हूँ, लेकिन मैं लोटों के ऊपर बोलना चाहता हूँ, लोटों के ऊपर। तो लोटों को फिर अपने इलाके में वो जीत भी जाते हैं, ये क्या मसला है। एक अगर लोटा बना है, एक पार्टी उसने छोड़ी है, अब बिल्कुल अपोजिट पार्टी में चला गया है। अभी कल मौलाना फजल रहमान साहब की जो पार्टी है उसकी थोड़ी हवा चली है ना KPK में, तो परवेज खटक का भाई वो लियाकत खटक वो शामिल हो गए हैं, और मौलाना ने कहा जी बिस्मिल्लाह आओ जी। यानी कि मना कोई नहीं करता। आप हैरान होंगे कि मना कोई भी नहीं करता। सिर्फ नवाज शरीफ ने एक दो बंदों को मना किया था कि ए शहबाज शेख रशीद नू नहीं लेना, तो होर है शहबाज गिल वगैरह, ये शहबाज फवाद चौधरी वगैरह। नवाज शरीफ ने थोड़ी सी इसके ऊपर दिखाई है, बाकी तो कहते हैं आओ। बल्कि जरदारी साहब ने तो ये मुहिम चलाई है कि यार जिथे जिथे पुराना पिपली है ना वो वापस आ जाए, उन्होंने कुछ नहीं किया जाएगा, उन्होंने बल्कि खान नाश्ते दिखा रहे थे, अभी तैयार हो रहे हैं। 12 बजे बिलावल भुट्टो ने नासिर बाग में खिताब करना है और उससे पहले सारे खाने तैयार हो रहे हैं। तो लोटों की अहमियत को कैसे कम किया जा सके। लोटे, और ये लोटे फिर हर जमात में होते हैं, इनकी बड़ी अहमियत है। और वो मैं कह रहा हूँ कि अपने हल्के वाले लोग भी उनको मुस्तरद नहीं करते। कोई एक आध मुस्तरद हो जाए, वरना वो भी कहते हैं ठीक है जी। अभी ये नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन अमीर मकाम है ना मुस्लिम लीग नून जो KPK का सदर है, इसने मुशर्रफ को सबसे ज्यादा चंदा दिया था, 1 अरब रुपए का। और ये परवेज लाई वगैरह तो आपके सामने कहते थे कि मुशर्रफ अगर 100 दफा भी आ जाए ना, हम इसको वर्दी में मुंतखब करेंगे, 100 दफा भी करेंगे। तो सर जी लोटों की फिर अपनी अहमियत है, लोटों की ये फिर ये सिस्टम ही ऐसा है। ये फिर आप देखें कि जमहूरियत ही बुरी है, ये वाली जमहूरियत, ये वाली जमहूरियत जो है ना वो भी बुरी है। कि जनाब इल्लामा इकबाल जिनके बारे में कहते थे कि जमहूरियत ऐसा तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। और वो मिसाल देते हैं कि जी एक तरफ 10 गधे हों और दूसरी तरफ खालिस अरबीउल नस्ल के 9 घोड़े हों, तो 10 गधे जीत जाएंगे। तो ये सर सिस्टम ऐसा है, ठीक है। इसमें अब मैं बातें करूं, शायद मैं भी कल को ऐसे ही करूंगा, क्योंकि ये वही ना सिस्टम ऐसा है। यहां बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। और पूरी दुनिया में ऐसे ही है जी, अक्सरियत जिधर कह देती है वो कहते हैं उधर जी ठीक है जी बस। या फिर ये सिस्टम बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। आप जरा कोई आज जरा फिलासफर बने ना, थोड़े से आप बने फिलासफर और बताएं कि ये बातें जो आज लोटाइज्म के ऊपर मैंने बात की हैं, क्या ये ठीक है। अब अजीज और ये चांद जो है, चांद अफजल चांद, ये चांद चढ़ा रहा है ये, अब इसको जनाब कल को टिकट भी मिल जाएगा, पंजाब का सदर भी बन जाएगा, अवाम में भी खुशी। यानी कि देखे अब्बा मरे तभी खुशी थे, अब्बा मरे अम्मी मरे तभी खुशी, हर लिहाज में खुशी खुशी है। यार मैं तो हैरान हो रहा हूँ कसम। आज तो ये हैरानी वाली वीडियो ही काफ़ी है। मैं फिर आपको राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जनाब इनको शर्म आनी चाहिए PTI वालों को, कि ये कह रहे हैं कि जनाब हमारे मेंबर खरीदे जा रहे हैं, तो अपने मेंबर को पक्का करें, ना खरीदे ना बिके, ठीक है ना जी। तो ये दोस्तों हालात हैं। मैं वीडियो को थोड़ा सा लंबा करना चाह रहा था, लेकिन वो मैं लंबा नहीं कर सकूँगा, क्योंकि वो अजान की आवाज़ आ गई है। तो मैं इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करता हूँ, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।